So finally, growth and reproduction both are not clearly defining features of living organisms. Right. So ಈಗ next characteristic feature ತಗೊಳ್ಳೋಣ, metabolism. You know, all living organisms are made up of chemicals. ಇವಾಗ ನಾವು ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯು ನೋ, ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಲೆವೆಲ್. ಅಟಾಮಿಕ್ ಲೆವೆಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ನೋ, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಸಲ್ಫರ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್, ಎಲ್ಲ ಆಟಮ್ಸು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. And from atomic level it goes to the molecular level. So you know, atoms like carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, etc., they group it together to form several molecules in our body, like glucose, like amino acids, like lipids, carbohydrates, and even it includes polysaccharides, other polysaccharides, and also proteins. That is what molecular level. And molecular level is followed by the cellular level. Cellular level is followed by tissue or tissues. Tissue level is followed by organs, and organs level is followed by organ system, and finally it gives rise to organism. So ivu levels of organization, adana biological hierarchy anta kuda karibodu. It is also called as the biological hierarchy. Okay na, but ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಇಷ್ಟುವರೆಗೂ, ಫ್ರಮ್ ಸೆಲ್ ಟು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆರ್ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆಟಮ್ಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ಥಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಆಟಮ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಟಮ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸಾಯಿಲ್ ಆಸ್ ಅ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. But the organization that found only in living organism, it start from the cell. So we start to study biology from cell. But illi all the cells and all the living organisms are made of chemicals. So living organisms alli irtakanta ee chemicals, these chemicals, they change from one form to the another form. ಒಂದು ಫಾರ್ಮಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ that occur inside the body of living organisms, this is called metabolism. ಇದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದಿಸ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ organism. But before that, metabolism ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆರ್ ಈವನ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, C6H12O6 cellular respiration, this is the glucose by utilizing oxygen, it gives rise to carbon dioxide, water plus energy. So this is the equation that we can give for the photosynthesis. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ in the presence of oxygen, this glucose is broken down into, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸನ್ನು, ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರೀಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೆಟಬಾಲಿಸಮ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಡೌನ್ ಇಂಟು carbon dioxide and water. So this is the catabolic process or catabolism. Right, and let us take the equation for photosynthesis like that takes place in the green plants. Okay, so here, you know, this is the anabolic process. ಏನಪ್ಪ anabolic process ಅಂದರೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ and water ಎರಡು ಸೇರಿಕೊಂಡು that giving rise to a larger molecule, that is the glucose. So this is anabolism. So here the reaction that is taking place, it is anabolism. Catabolism and anabolism together considered as metabolism. In case of catabolism, a large molecule break down into smaller molecules with the release of energy. In case of anabolism, small molecules combined together to give rise to a large molecule with the utilization of energy. They need energy.
ರೈಟ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ performed outside the body of an organism in a cell free system, right? So outside the body of organism ಯಾವುದೇ metabolic reactions ಅನ್ನು perform ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, those metabolic reactions you have to remember those are neither living nor non living. So you have to remember it is neither living nor non-living. But surely we can call it as a living reaction. ಒಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀಬೋದು. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ನಾವು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ if you take multicellular organisms and as well as unicellular organisms, all the living organisms, even a single cell can perform the metabolic or chemical reaction which is required for its survival. So anything less than cell cannot be considered as living. Why anything less than cell cannot be considered as living andre ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ, outside the cell ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದು ಲಿವಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ and as well as the cellular organization both are clearly defining features of living organisms, right? This is about the metabolism. So finally, growth and reproduction are not clearly defining features, and metabolism, cellular organization and consciousness are very clearly defining features. ಸರ್ ಇಷ್ಟೇನೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸು ಇವು. ಅದಲ್ದಿರ ದೇ ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಶೋಸ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಡೆತ್. ಡೆತ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ living organisms will have death except unicellular organisms. You have to remember there is an exception, except unicellular organisms anta helta idini. Why? This unicellular organisms do not have natural death. There is no natural death. Or these are also called as immortal. Why? Because ಆಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು, ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಸೆಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸೆಲ್ ಎರಡು ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಸೆಲ್? ಪೇರೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಸತ್ತೋಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಪೇರೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೆತ್ ಇನ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಸಿನಾನಿಮಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ different. Okay, and most of the organisms shows evolution, they evolve. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಲಿವಿಂಗ್ ಫಿನಾಮಿನನ್, ಎಲ್ಲ ಲಿವಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಆಲ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಆರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅಂಡರ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಲಿವಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗಳು ಅಂಡರ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ are not because of their constituent cells, but because of the interaction among the constituent cells. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇದೆ, ಅದು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸೆಲ್ಸಿಂದ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಮ್ ಇಸ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸಲ್ ಆರ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಸ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇನ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಟಿಶ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈಡ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಟಿಶ್ಯೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್
are not because of constituent molecules, that is because of the interaction among the constituent molecules ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಲೈಕ್ ಗಾಲ್ಜಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್, ಲೈಕ್ ಅದರ್ ವೆಸಿಕಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಲೈಸೋಸೋಮ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಆಗ್ಬೋದು. Cell organelles, they are having different function. If you take mitochondria and endoplasmic reticulum, both mitochondria and endoplasmic reticulum somehow made up of a similar kind of molecules. It has lipids, it has proteins, it has even carbohydrates ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ the interaction among the molecules in the mitochondria and as well as in endoplasmic reticulum is different. ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಆರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅಂಡರ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ಹೌ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. So a living organism is one which is self-replicating, evolving and self-regulating interactive system capable of responding to external stimuli. So this is what we can define a living organism: self-replicating, and it is evolving, and it has self-regulating interactive system. ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೈ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ವಾಟ್ ಇಟ್? I think this is about the characteristic features or salient features of living organisms. So remaining topic we will discuss in the next video. Thank you.